कोई धर्म का मसला सी उदों तो नाम नहीं कोई लेंदा धर्म का सारे इकट्ठे खेडना कोई पता ही नहीं सी। ये जो होया 1947 तो बाद बच्ची होया। हाँ जी हाँ जी। शहर कसूर है दूर मेरे लई ते तेरे लई नकोदर होए साडे नालों पंछी चंगे भावें इधर जान जां उधर। सारे रौला पै गया भी इन्होंने मुसलमानों ने मारिया जेडे बाद सुते अच्छा जी। किते भी नहीं निकलना हट गए हाँ जी हाँ जी। सिख मारना पे अच्छा सिख मुसलमानों के पिंड भी जाना हट गया। अच्छा अच्छा मुसलमान पिंड लागे काफी पिंड से कोई जट्टा ना कोई मुसलमाना कोई रल में जिथे मुसलमाना पिंड से उधर भी जट लगना हट गए। अच्छा जी। जो सिखा पिंड से उधर मुसलमान जाना हट गया। तो फिर अपने रौला किन्ने दिन चलता रहा इस तरह? दिन ने महीने चलिया कई महीने चलिया बरसात लगियां साडे नालों चंगे ने जनार ओए हमीदिया साडे नालों चंगे ने जनार ओए हमीदिया। अच्छा अच्छा जी। उन्हें घेर के अठे बढ़ सके। अच्छा खडियाले दे 8 मुसलमान इकट्ठे देख ले 8 हाँ 8 मुसलमान ने 8 सिख 8 से अच्छा जी। उन्हें वो बाग जेड़े सके वो मार सके थोड़ी देर बाद। अच्छा 8 सिखां ने वो जेड़े मुसलमान सी जिन्होंने भाग लिया सी हाँ हाँ वो सारे 8 मारे सिख तो पता नहीं कितने इकट्ठे हो गए 8 मारे बाग 8 मुसलमानों ने मारे 8 मारे। मार के उडारी चले जांदे चक लाला वे मार के उडारी चले जांदे चक लाला वे दूर नहीं कराची नेड़े इन्हां लई अंबाला वे दूर नहीं कराची नेड़े इन्हां लई अंबाला वे। तो जमीन साड़ी भाई जा साड़ी जमीन बहुत तो जा रहा तो है तू जा ना फिर की कहंदा नंदू? वो कहे शाह सादा सिपाही हाँ जी शाह जी शाह सानू से जमीन मिल जाएगी। अच्छा अच्छा उन्हें क्या मतलब उस तरह पाकिस्तान जाके जमीन मिल जाए शायद जमीन मिल जाए लोग सोचनी तो माड़ी नहीं सी गए जमीन जमीन में कहीं गया खरे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। साईं बाबा बुल्ले शाह वारिस रांझा पीर साईं बाबा बुल्ले शाह वारिस रांझा पीर। उन्होंने मेरे सामने मां ने कहा बेहरवान से कहता हाँ साई इतने ना होना ही छट कर इतने बूट के साथ करना सर चिन्ना किसी ना होना फिर ताई की गल मैं क्या कहना किसी तू दादे में खाने तो राशे की कुड़ी खोले ही है तेरी भैन वर्गी नहीं सी मेरी कुड़ियां वर्गी सी। सांझे ने हजारे सिर मोरोए हमीदिया साडे नालों चंगे ने जनार ओए हमीदिया सोचिया ही कदी कीता गौर ओए हमीदिया सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी ला टीम ग्रेट पंजाब दे मुद्दे पंजाबी भाषा पंजाबी कल्चर दे बारे हमेशा ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ नवीं तो नवीं स्टोरी ते गुरु घरां दे हिस्टोरिकल साइड बारे गलबात करदी आई आ रही है। पंजाबी ला टीम का कोई ये मकसद नहीं भी किसी मुल्क बारे कोई भी नफरत फैलाउणी पाकिस्तान होवे इंडिया होवे अमेरिका होवे सानू सारे मुल्क इक्को जिहे ने। पंजाबी ला टीम की सोच इन्हां मुल्कां विच बैठे सारे पंजाबियों का प्यार ਵਧਾਉਣ वास्ते एक काम कर रही है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ बैठ के गलबात करते हैं उन्होंने बारे जो उन्होंने हड्ड बीती पंजाब 1947 तो पहला अज तो 72 साल पहला जो उन्होंने देखा सुनिया उन्होंने हड्ड बीतियां बारे गल करते हैं उन्होंने मन में शांति आती है भी साड़ी आने वाली नस्ल को पता लगे भी एक वो पंजाब सी जिथे किसी मजहब का कोई मसला नहीं सी। मजहब के नाँ से कभी कोई लड़ाई नहीं सी हुई। सारे मुसलमान वीर सिख वीर हिंदू वीर
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਰਿਆਲਾ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਰਿਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਖਾਨਪੁਰ ਸੋਤਾ। ਖਾਨਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਡਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਾਮੀਆਂ ਖੜਿਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੂਰੇ ਜੱਟਾਂ। ਬੂਰੇ ਜੱਟਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀ? ਰਲਵੇਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਖੋ ਸੀ। ਮਾਖੋ? ਮਾਖੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਖੋ ਯਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ? ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ? ਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਦਿਲਦਾਰ। ਤੇਲੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ ਜੀ? ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਲੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਜੁੜਵੇਂ ਪਿੰਡ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ? ਨਾਲ। ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਸਭ ਇਕੱਠੇ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ? ਪਤਾ, ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ 6-7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਾਨਪੁਰੋਂ ਜਨੇਤ ਤੁਰੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲਗਾਏ। ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ? ਉਸ ਸਿਆਣੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਈ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਈ? ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਨੇਤ ਤੁਰੀ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਦਾ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਿਆ? ਮੈਂ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਨੈਣ ਤੁਰ ਪਈ ਡੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੈਣ ਤੁਰ ਪਈ? ਕੁੜੀ ਡੋਲੇ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਰਾ ਖਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੰਬ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਗ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਗ ਵਿਕ ਗਏ? ਵਪਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਨਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪੀਪਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਈ ਚੱਕ ਲਿਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ
ਕਿਹਨਾਂ ਘੇਰਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾਈ ਦਾ ਜੀ? ਬੰਸੀ। ਬੰਸੀ ਨਾ ਬੰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਾਗ ਉਹਨੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਗ ਚ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀ ਜੋ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਂਸੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੈਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੇ। ਸੰਭਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲੱਡੂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨੈਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨੈਣ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਗਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪੀਪਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬੰਸੀ ਕੱਲ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਸੀ ਨੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਸੀ ਮਾਰਤਾ। ਹਾਂ, ਬੰਸੀ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਆਹੋ, 7-8 ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਗ ਚ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ 7-8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ 8 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖਡਿਆਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਖਡਿਆਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਘੇਰ ਕੇ 8 ਵੜ ਸਿੱਟੇ। ਅੱਛਾ, ਖਡਿਆਲੇ ਦੇ 8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਲੈ। 8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, 8 ਸਿੱਖ। 8 ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸਿੱਟੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, 8 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 8 ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਾਗ ਚ। 8 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 8 ਮਾਰੇ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਚ। ਹੱਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਉਹਨੇ 1 ਮਾਰਿਆ ਸੀ, 8 ਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀ ਫੈਲ ਗਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਬ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ? ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦਾ? ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਕਹ ਲਓ, ਜਹਾੜ ਕਹਦਾ। ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 40-50 ਹੋਣੇ। 40-50? ਸਾਰੇ ਕੰਮੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮੀ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੋਈ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਖੱਦਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਜਲਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਾਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਕਲੀਏ ਵੀ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਨਕਲੀਆ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਆ ਪਿੰਡ ਨਕਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਲਮੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦਿਨ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਖੋਬਾ ਕੱਚੇ ਰਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰ ਰਾਤ ਉਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਨੰਦਾਚੌਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਨੰਦਾਚੌਰ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ? ਚੋਰੀ ਗਏ। ਚੋਰੀ ਗਏ। ਹਾਂ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੰਦੂ ਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਦਾ। ਮੰਦੂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਹੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਐਸਐਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਹੈਂ? ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਦੂ? ਉਹ ਕਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸੱਦਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੋਚਣੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਖਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨੰਦੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਨੰਦੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੰਦੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਕਿ ਨੰਦੂ ਦਾ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਦੂ। ਮੰਦੂ। ਘਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਮਾ? ਮਾਮੂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੀ? ਮੰਦੂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜੀਣਾ ਖੀਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਜੀਣਾ ਤੇ ਖੀਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਨੂਰੂ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰੂ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, 3 ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸਲਟਾਂ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਲਟਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੰਦੂ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੰਦੂ ਬੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਦੂ ਬੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੂਰੂ ਸੀ। ਨੂਰੂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 3 ਵਿਆਹੇ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੈਨੀ। ਕਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਮੰਦੂ ਦੀ ਪੋਤੀ। ਮੰਦੂ ਦੀ ਪੋਤੀ। ਜੀਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਜੀਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਗੀ ਉਹ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ। ਅੱਛਾ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਭੂਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭੂਆ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਟਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਜਿਹਨ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਢੋਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੈਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਕਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਕਲਾਵੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਕਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੈਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਨਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਾਨਣ ਸੀ। ਹਾਨਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਸਣ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨੇਤ ਆਈ ਤੇ ਮਕਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੋਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਰੀ ਸਹੁਰੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਆਹਤੀ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਭੁੰਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਭੇਜ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਭੁੰਗੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਆ, ਵਿਆਹਤੀ ਆ। ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੜਤਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੜਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਵੜਤਾ ਕੁੜੀ ਦੌੜ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੜਤਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੂਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਦੋ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਟਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਜਵਾਰਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਕੇ, ਨਾਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਹਰਵੰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਬੂਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਸੱਚ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਮਖਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਣ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ ਹਰਬੰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਚ ਫਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਚੱਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੇ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਨ ਕੁੜੀ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਣ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਅਦ ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਹਾਂ ਹਾਲ ਬਿਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਹਾਂ ਚੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ।